കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിലൂടെ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പൂർണ്ണമായ സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരികയാണ് ആരോഗ്യം നമുക്കായി എന്ന സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ട്രൈബൽ വകുപ്പിനോടും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോടുമൊപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പും യൂണിസെഫും എന്നൂര് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ആരോഗ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അവരറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ആദിവാസി ഭാഷകളിൽ വിവിധ വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയുമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ 8 വീഡിയോകളാണ് ഇതിനോടകം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രിവെന്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ അഥവാ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ, ശീലങ്ങൾ, ദുശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത, അതോടൊപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികളും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അവരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാധാരണയായി ബാധിക്കാനിടയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥയിൽ അടിപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ അതിനെ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ ഈ വീഡിയോകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗോത്രവർഗങ്ങളെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്ന സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മഴക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടിവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ ഇവയുടെ മലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇവയൊക്കെ ഈ വീഡിയോകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ അഥവാ സമഗ്ര ആരോഗ്യം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദിവാസി സഹോദരങ്ങളിലേക്കും ആ ബോധവൽക്കരണം എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 100% അവരുടെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഈ വലിയ ദൗത്യം വളരെ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ട്രൈബൽ വകുപ്പിലെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ, യൂണിസെഫിന്റെ പ്രതിനിധികൾ, എന്നൂരിന്റെ സംഭാവന ഇവയെല്ലാം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ಕೈ ನೋಡಕ್ಕರವೇ ಕೈ ನೋಡಕ್ಕವ, ನಿಂಗಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮಾದಿರುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕ, ಒಂದು ಕೈ ನೋಟ ಕಾಣ ಹೇಳಿದೆ ಹಣ್ಣು ಕೂಸಿ ಹೆರಿತೆ ಅಂದು. ಆಹಾ, ನೀ ಇಲ್ಲನೆ ಬಂದದ ಆನಂದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೈಯೊಂದು ಕಾಣಿಸು, ನಾ ಕೈ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾನ ಕೊಯ್ತಿದ್ದೀನಕ್ಕ ನೋಡು, ಯಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಕೈ ವಿಳರಿ ಈಗಲಿರೋದು, ಅನಿದೆಗೆ ವಿಳರ್ಚಿ ಇದೆ. ಅದಾನ ಲೀನಕ್ಕ ಹಂಗೆ ನಂಗ ಸೋರೆಲು ಒಳ್ಳೆಂದು ಇರಚಿಲ ಸಾಧನ ಇದೆ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുകൾ സോരലിറ രക്താണു. ഈ രക്താണു കുറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ വിളർച്ച, ഇതിനെ അനീമിയ എന്നും വിളിച്ചത്. ಬೆನ್ನಿಲು ഇരുമ്പിನ അളവ് കുറഞ്ഞതും വിളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ಒಂದು കാര്യങ്ങൾ. തലച്ചോറിನ വികസനവും ಬೆನ್ನಿನ ಸೂಡು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು പേശിನ ಪ್ರೋಟನಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆವಶ್ಯಕಗಳು ಈ ವಿಟಮಿನ್. ಇವ ಎಡೆಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಣಂದುಟಿ ಹೇಳದಿದೆ. ನಾನು ಅಪ್ಪಟಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಲೀನೆ ಮಗ ಬಂದದು വളരെ ಉಪಕಾರ ಆತು. ഈ വിളർച്ച രോഗന ലക്ഷണങ്ങൾ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನೆ ಮಗ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ಒಂದು ലക്ഷಣ ಈಗಲ ಉಬ್ಬೆ ಹೇಳಿದದು ಸೀಣനും തളർച്ചനും ಈಗಲ തಲೆ ಸುಳಿವದು ಗಂಜಿ ತಿಂಬಲೆ ಪತ್ತದದು ಇದೊಟ್ಟಿಗೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಈಗಲ. ನಂಗ ಬೆನ್ನಿನ ಪಲ ಭಾಗವು ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിದೆ. ഇത് മാത്രമല്ല ശ്വാസമുട്ടലും ഇതിನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ ಈಗಲ. ಸಕ್ಕಳ, ಕಣ್ಣು, ನಾಕು, ದುಡಿ ಇದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ കളറ് മാറാതെ വിളർച്ചന ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಈಗಲ. ನೀನಕ್ಕ, ನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬರಗಳಿಗೆಲು ನನಗೈಂದ ಸೂರ್ಯ ಕಳರ್ಲಿರೋ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಒಂದೊಂದು ಜಿನಾಲು ಒಂದು ವಿಧ ತಿನ್ನಕ್ಕಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ. ನನಗೆ ತಳರ್ಚೊಂದು ಕಾಣಿಯಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಆನಗ ನಾನು ಈ ಗುಳಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚಿಂಜು ಹೊಟ್ಟೆಲಾದ ಹಣ್ಣುಗ ತಿಂಬಲೆ ಕುಡಿಪಲೇರ ಒಂದು ಸಾನೆಗಳ ಅಯನ್ ಪೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗುಳಿಗೆ.
ಒವ್ವೆനും ಕೂಸುം ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲೆ ಇದು ಆವಸಿಗಾಲು ಎತ್ತದನ ಶೇಷവും ഇത് 6 മാസം കണ്ട തിമ്പക്ക് കയ്യിലും കാലിലും ഇഗ്ര ഉಗುರುನ ആകൃതിയിലും വ്യത്യാസവും വിളർച്ചനും വരുത്തിದೆ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಲೆ ಪತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಗನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಗನು ನಂಗ ಹೃದಯ ಮುಡುಪು ಕೂಡದಿಗಳು ಕಾಲುಲ ಮಸಲು ಕೋಚಿ ಹಿಡಿಪದು ಜರ ಹಿಡಿತಲೆ ಮಾರಾದ ಅವಸ್ಥೆನು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಳರ್ಚನ ಲಕ್ಷಣಗಳು 18 ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಕಾರಲು ಹಾಲು ಕೊಡ ಅವ್ವ ಮಾರಲು ಎಲ್ಲ ಈ ಸೂಕೊಡು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತಲ್ಲ ಮನ್ಸಲಾತಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೂಟುಕಾರ್ತಿಗೆ ಈ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂದಾಗ ಸರ್ದಿ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋನಿ ತಂದು ಹೇಳಿದ ಹಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆಂದ ಹೋಗೋದು ಕರೆ ಕಳರ್ಲಂದು ಹೇಳಿದ ಅವನ ಅಮ್ಮಯಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂದಲೇ ಕೂಸು ಕರೆ ಕಳರ್ಲಾಯಿ ಹೋಯ್ತದೆಂದು ಯಾರ ಹೇಳಿದದು ಈ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂಬಾಗ ಕೂಸಿನ ಕಲರ್ ಕರಿ ಕಲರ್ ಆಯ್ತದೆ ಇದು ಮಂಡತ್ತರೇಗಾಲು ಕೂಸುಗು ಕರಿ ಕಲರ್ ಇದ್ದಲೇ ಯಾನ ಕೊഴപ്പ ಈ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂಬಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಂದ ಹೋಗೋದು ಕರಿ ಕಲರ್ ಆಯಿಸ್ತದೆ ಇದು ತಿಂಬಾಜಿ ಇರಬಾರದು ಇದು ಕೂಸಿನ ಹೂವಿನದು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಒಳ್ಳೆದಿಗದು ಕೂಸು ಅಲ್ಲವ ನಂಗಾವಸ ಅದನ್ನಿಡಲು ಕಲರ್ ಯಾನ ನಾನು ಅವ ಸುತ್ತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಯൺ ಪೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂಬಲೆ ತಳರ್ಚ ಬರದಿರಲೆ ತಿನ್ನಲಿರ ತೀನಿ ಸಾಧನಗಳು ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ഇരുമ്പുന ಅಂಶ ಇರ ತೀನಿ ತಿಂಬಾಕ್ ಹಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಇರ ಸೊಪ್ಪು ಉದುಕ ಮಾಡಿ ತಿಂಬಾಕ್ ഇരുമ്പ് അടങ്ങിറ സൊപ്പ് ഒന്നലെ മുരിങ്ങ ಹಾಳೆ ಕೀರೆ ಹಾಳೆ ಚೇಬ್ ಹಾಳೆ ಕುಂಬಳ ಹಾಳೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂಬಬಹುದು ಮಕ್ಕಗೂ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು തവിട് ഇറ ധാന്യ ചാമയരി മുളയരി കുറുക്ക് ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಂಗ ಬೆನ್ನಲು ഇരുമ്പ് ആകിരണ ಮಾಡಲೆ ಕೊಚ್ಚಿದ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ഇത് ഇറത് ഓറഞ്ച് മൂസാമ്പി തക്കാളി പേരയ്ക്ക് നെല്ലിക്ക ഇതിലൊട്ടികൾ മുളപ്പിച്ചದ പയറ് തൈര് മോര് ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲೆ ಕೊಡಬಹುದು ഇതിൽ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಿಗಳು ನಂಗ ಬೆನ್ನುಗು ತೀನಿಲ മാത്രമല്ല ഡോക്ടറിനെ കാണിസലും കൂടി ശ്രദ്ധിസക്ക് ಕೈ ನೋಡಕ್ಕರವೇ ಕೈ ನೋಡಕ್ಕವ ನಿಂಗಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮಾದಿರುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಕೈ ನೋಟ ಕಾಣ ಹೇಳಿದೆ ಹಣ್ಣು ಕೂಸಿ ಹೆರಿತೆ ಅಂದು ಆಹಾ ನೀ ಇಲ್ಲನೆ ಬಂದದ ಯಾನಂದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಾದ ಆ ಕೈಯೊಂದು ಕಾಣಿಸು ನಾ ಕೈ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾನ ಪೊಯ್ತಿಲೀನಕ್ಕ ನೋಡು ಯಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ವಿಳರಿ ಈಗಲಿರೋದು ಅನಿದೆಗೆ ವಿಳರ್ಚಿ ಇದೆ ಅದಾನ ಲೀನಕ್ಕ ಹಂಗೆ ನಂಗ ಸೋರೆಲು ಒಳ್ಳೆಂದು ಇರಚಿಲ ಸಾಧನ ಇದೆ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്തികൾ സോരലിറ രക്താണു ഈ രക്താണു കുറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ വിളർച്ച ഇതിനെ അനീമിയ എന്തും ಹೇಳಿದೆ ಬೆನ್ನಿൽ ഇരുമ്പിನ അളവ് കുറഞ്ഞതും വിളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು തലച്ചോറിನ വികസനവും ಬೆನ್ನಿನ ಸೂಡು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೇಶಿನ ಪ್ರವರ್ತನಗೂ ಎಲ್ಲ ಆವಶ್ಯಕಗಳು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಇವ ಎಡೆಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಣಂದುಟಿಗೆ ಹೇಳದಿದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಟಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿತಿಲೆ ಇಂದಿ ಲೀನೆ ಮಗ ಬಂದದು വളരെ ಉಪಕಾರ ಆತು ഈ വിളർച്ച രോഗന ലക്ഷണങ്ങൾ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನೆ ಮಗ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ಒಂದು ലക്ഷണಗಳು ಉವ್ವೆ ಹೇಳಿದದು ಸೀಣനും തളർച്ചനും ಈಗಲು ತಲೆ ಸುಳಿವതും ಗಂಜಿ ತಿಂಬಲೆ ಪತ್ತದതും ಇದೊಟ್ಟಿಗೊಂದು ലക്ഷണಗಳು ನಂಗ ಬೆನ್ನಿನ ಪಲ ಭಾಗವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಶ್ವಾಸ ಮುಟ್ಟಲು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣು ನಾಕು ದುಡಿ ಇದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ കളറ് ಮಾರದು ವಿಳರ್ಚನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀನಕ್ಕ ನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬರಗಳಿಗೆಲು ನನಗಳಿಂದ ಸೋರೆ ಕಳರ್ಲಿರೋ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರು ಒಂದೊಂದು ದಿನಾಲು ಒಂದು ವಿಧ ತಿನ್ನಕ್ಕಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ ನನಗೆ ತಳರ್ಚೊಂದು ಕಾಣಿಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆನಗ ನಾನು ಈ ಗುಳಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚಿಂಜು ಹೊಟ್ಟೆಲಾದ ಹಣ್ಣುಗ ತಿಂಬಲೆ ಕುಡಿಪಲೇರ ಒಂದು ಸಾನೆಗಳ ಅಯನ್ ಪೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗುಳಿಗೆ ಒವ್ವೆനും ಕೂಸುം ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲೆ ಇದು ಆವಶ್ಯಕಗಳು ಎತ್ತದನ ಶೇಷവും ഇത് 6 മാസം കണ്ട തിമ്പക്ക്
ಕೈಯലും ಕಾಲലും ಇಗ್ರ ಉಗುರಿನ ಆಕೃತಿಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸവും ವಿಳರ್ಚೆನೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈಗ ಇರಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಗನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಗನು ನಂಗೆ ಹೃದಯ ಮುಡುಪು ಕೂಡದಿಗಳು, ಕಾಲುಲ ಮಸಲು ಕೋಚಿ ಹಿಡಿಪದು, ಜರ ಹಿಡಿತಲೆ ಮಾರದ ಅವಸ್ಥೆನು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಳರ್ಚನೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 18 ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಕಾರಲು ಹಾಲು ಕೊಡ ಹೂವು ಮಾರಲು ಎಲ್ಲ ಮೀಸೂಕೊಡು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತಲ್ಲ ಮನ್ಸಲಾತಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೂಟುಕಾರ್ತಿಗೆ ಈ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂದಾಗ ಸರ್ದಿ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಹೇಳಿದ. ಹಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆಂದ ಹೋಗೋದು ಕರೆ ಕಳರ್ಲಂದು ಹೇಳಿದ. ಅವನ ಅಮ್ಮಯಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂದಲೇ ಕೂಸು ಕರೆ ಕಳರ್ಲಾಯಿ ಹೋಯ್ತದೆ ಎಂದು. ಯಾರ ಹೇಳಿದದು ಈ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂಬಾಗ ಕೂಸಿನ ಕಲರ್ ಕರಿ ಕಲರ್ ಆಯ್ತದೆ? ಇದು ಮಂಡತರೇಗಲು. ಕೂಸುಗು ಕರಿ ಕಲರ್ ಇದ್ದಲೇ ಯಾನ ಕೊഴപ്പ? ಈ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂಬಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಂದ ಹೋಗೋದು ಕರಿ ಕಲರ್ ಆಯಿಸ್ತದೆ. ಇದು ತಿಂಬಾಜಿ ಇರಬಾರದು. ಇದು ಕೂಸಿನ ಹೂವಿನದು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಒಳ್ಳೆದಿಗಲು. ಕೂಸು ಅಲ್ಲವ ನಂಗಾಗ ಅವಸ ಅದನ್ನಿಡಲು ಕಲರ್ ಯಾನ. ನಾನು ಅವತ್ತೊತ್ತಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಯൺ ಪೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂಬಲೆ. ತಳರ್ಚೆ ಬರದಿರಲೆ ತಿನ್ನಲಿರ ತೀನಿ ಸಾಧನಗಳು ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ഇരുമ്പുನ ಅಂಶ ಇರ ತೀನಿ ತಿಂಬಾಕು, ಹಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಇರ ಸೊಪ್ಪು ಉದುಕ ಮಾಡಿ ತಿಂಬಾಕು. ഇരുമ്പ് അടങ്ങിറ സൊപ്പ് എന്തെലെ മുരിങ്ങ ಹಾಳೆ, ಕೀರೆ ಹಾಳೆ, ചേബ് ಹಾಳೆ, ಕುಂಬಳ ಹಾಳೆ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂಬಬಹುದು. ಮಕ್ಕಗೂ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ತವಿಡು ಇರ ಧಾನ್ಯ, ಚಾಮೆಯರಿ, ಮುಳೆಯರಿ, ಕುರುಕು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಂಗ ಬೆನ್ನಲು. ഇരുമ്പ് ആകിരണ ಮಾಡಲೆ പൊച്ചിದ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ഇത് ഇറത് ഓറഞ്ച്, മൂസാമ്പി, തക്കാളി, പേരയ്ക്ക്, നെല്ലിക്ക ഇതിലൊട്ടികൾ. മുളപ്പിച്ചದ പയറ്, തൈര്, മോര് ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲೆ ಕೊಡಬಹುದು. ഇതിൽ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಿಗಳು ನಂಗ ಬೆನ್ನುಗು. ತೀನಿಲ ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಕಾಣಿಸಲಿಂಗ್ ಕೂಡಿ ശ്രദ്ധിಸಕು.